विष्णु पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन हूँ मानना। विष्णु पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन हूँ मानना। परमेश्वर ओ परमेश्वर હું વિશ્વાસ કરું છું તારા ઉપર। ओ परमेश्वर હું વિશ્વાસ કરું છું તારા ઉપર। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ।
तो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। जीवવું ખ્રિસ્તના કામને કારણે, ખ્રિસ્તનું કામ છે હરખકારી। ખ્રિસ્તને માનતો હું રહું સર્વદા, ખ્રિસ્તને માનતો હું રહું સર્વદા। એ જ છે નિત્યનો નિયમધારી। जीवतो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। जो मरूं तो मने लाभकारी थशे, केम के हूँ जई ख्रिस्त पासे। नित्यना जीवनो ताज लेई धरूं, नित्यना जीवनो ताज लेई धरूं। संतना संगमा स्वर्गवासे। जीवतो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। सेव कीधा पछी घोर माहूं पड़ूं, तो ए आनंद छेम मानूं। केम के ख्रिस्त मां आश मारी घणी, केम के ख्रिस्त मां आश मारी घणी। जीव तो राखशे एम जाणूं, जीव तो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। मौत नो हूँ नथी, ख्रिस्त नो छूं सदा। ख्रिस्त ईसु मने नित्य रक्षे। घोर थी उठियो हूँ तणो देव जे, घोर थी उठियो हूँ तणो देव जे। तेज उठाड़ता जीव बख्शे। जीव तो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। ख्रिस्त ईसु कहे
જીવતો હું સદા, માટે જીવતા તમે નિત્ય રહેશો. હું રહું ત્યાં તમે વાસ સૌ પામશો. હું રહું ત્યાં તમે વાસ સૌ પામશો. ને સદા સ્વર્ગમાં ભાગ લેશો. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. આજે જે વચનો પર આપણે થોડો સમય મનન કરવાના છે તે પ્રથમ શાસ્ત્ર ભાગ પ્રેરિતોના કૃત્ય અને તેનો 16મો અધ્યાય અને તેના 1 થી 5 વચનો. પ્રેરિતોના કૃત્ય 16મો અધ્યાય 1 થી 5 વચનો. ત્યાં પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, પછી તે દરબે તથા લુસ્ત્રા આવ્યો. ત્યાં તિમોથી નામે એક શિષ્ય હતો. તે એક વિશ્વાસી યહૂદણનો દીકરો હતો, પણ તેનો બાપ ગ્રીક હતો. લુસ્ત્રા તથા ઇકોનિયામાંના ભાઈઓમાં તેની સાખ સારી હતી. પાઉલ તેને પોતાની સાથે લઈ જવા ચાહતો હતો, અને તે પ્રાંતોમાંના યહૂદીઓને લીધે તેણે તેની સુન્નત કરાવી, કેમ કે સર્વ જાણતા હતા કે તેનો બાપ ગ્રીક હતો. જે શહેરોમાં થઈને તેઓ ગયા, ત્યાંના લોકોને તેઓએ યરૂશાલેમમાંના પ્રેરિતોએ તથા વડીલોએ કરેલા ઠરાવો પાળવાને કહ્યું. એ રીતે મંડળીઓનો વિશ્વાસ દ્રઢ થતો ગયો અને તેઓની સંખ્યા રોજ રોજ વધતી ગઈ. એ જ પ્રમાણે પત્રમાંથી ફિલિપીઓનો પત્ર અને તેનો 2જો અધ્યાય અને તેના 19 થી 22 વચનો. ફિલિપીઓનો પત્ર 2જો અધ્યાય 19 થી 22 વચનો. પણ હું પ્રભુ ઈસુમાં આશા રાખું છું કે હું તિમોથીને તમારી પાસે વહેલો મોકલીશ, જેથી તમારી ખબર જાણીને હું પણ ઉલ્લાસી થાઉં. કેમ કે તમારી કાળજી બરાબર રીતે રાખે એના જેવી પ્રકૃતિનો બીજો કોઈ મારી પાસે નથી. કેમ કે સઘળા માણસો ખ્રિસ્ત ઈસુની વાત નહીં, પણ પોતાની જ વાત શોધે છે. પણ તમને તો અનુભવથી ખાતરી થઈ છે કે જેમ દીકરો બાપની સાથે કામ કરે, તેમ તેણે સુવાર્તાના પ્રસારને સારું મારી સાથે સેવા કરી. આ પ્રભુનું વચન છે. આમીન. આવો આપણે પ્રભુના વચનોના મનનમાં જઈએ. એ પહેલાં પ્રાર્થના કરીએ ને પ્રભુની સહાય માગીએ. જીવંત અને પવિત્ર પિતા, ફરીને એકવાર અમે આ સાંજના બાઇબલ અભ્યાસની ઓનલાઈન સભામાં તમારી સમક્ષતામાં અમે એકઠા મળ્યા છે. પ્રભુ, અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ, તમારા વચનો દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. અમારા હૃદયોને ઉત્તેજિત કરો. તમારા પવિત્ર આત્માનો વ્યવહાર અમારી સાથે કરો, કે જેથી કરીને પ્રભુ જે સેવાને અર્થે તમે અમને તેડ્યા છે તેમાં પ્રભુ તમારા વચનોના માર્ગદર્શન પ્રમાણે અને તમારી ઈચ્છાની યોજના પ્રમાણે અમે આગળ વધીને તમારો મહિમા કરી શકીએ. એ માટે સહાય અને મદદ કરો. મુજબળ પાત્રને તમારા વધસ્તંભની આડ પાછળ સંતાડો, કે જેથી કરીને આજે ફક્ત અને ફક્ત તમારા નામનો મહિમા પ્રગટ થાય. અમારી પ્રાર્થના ઈસુ મારા પ્રભુના નામમાં તમે સાંભળીને માન્ય કરો પિતા. આમીન. ગુજરાત ડાયોસિસમાં ગત દિવસોમાં ઘણા બધા જુવાન સુવાર્તિકોને, જુવાન ડીકનોને દીક્ષા આપવામાં આવી અને ડીકન તરીકે દીક્ષા આપવામાં આવી, પ્રેસ્બિટર તરીકે દીક્ષા આપવામાં આવી અને તેઓ હવે જુવાન પાળકો તરીકે પોતપોતાની મંડળીઓમાં સેવાઓ આપશે. અને પ્રભુના નામને આપણે માન અને મહિમા આપીએ છીએ કે પ્રભુએ આ જુવાન દીકરાઓની ભેટ આપણને આપી છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ યુવાવસ્થામાં આ સેવામાં આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રભુના વચનોમાં જે
રૂપરેખા આપવામાં આવી છે, પ્રભુના વચનોમાં જે સમજણ આપવામાં આવી છે, જે દોરવણી આપવામાં આવી છે, એ પ્રમાણે તેઓ સેવામાં આગળ વધે એ ખૂબ જ જરૂરનું છે. અને પ્રભુના વચનોમાં ઘણા બધા પડકારદાયક પાત્રો આપણને આપવામાં આવેલા છે કે તેઓએ જુવાન બાળકો તરીકે, એક જુવાન આગેવાનો તરીકે તેઓએ કેવી રીતે સેવા કરી. અને એ પાત્રો આપણને આપણી સેવામાં પડકાર આપે છે, એક માર્ગદર્શન આપે છે, એક દોરવણી આપે છે. અને એવું જ એક પાત્ર પ્રભુના વચનમાં જે નોંધવામાં આવ્યું છે, અને એ તો જુવાન તિમોથીનું પાત્ર. તિમોથી વિશે આપણે ઘણું બધું જાણીએ છીએ, ઘણી બધી વાતોથી આપણે માહિતગાર છે. તિમોથી કે જે પાઉલની સેવાઓ દ્વારા પ્રભુમાં આવ્યો હશે એવું માનવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ પાઉલની સાથે એ સેવામાં જોડાયો અને ઘણા બધા લાંબા વર્ષો સુધી એણે પાઉલની સાથે રહીને એ સેવામાં સાથ અને સહકાર આપ્યો. અને ત્યારબાદ પાઉલ એને એફેસસમાં એક જુવાન બાળક તરીકેની જવાબદારી સોંપે છે. અને એફેસસની મંડળી પર એને બાળકીય સેવાને માટે જુદો કરવામાં આવે છે, અલગ કરવામાં આવે છે, અને એને દીક્ષા આપીને એ સેવા એને સોંપવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ પાઉલે એ તિમોથીને એ બાળકીય સેવામાં કેવી રીતે આગળ વધવું, કેવી રીતે એ મંડળીઓને સંભાળવી, અને એ બધી બાબતોના સલાહ સૂચન એ પહેલાં તિમોથીના પત્રમાં તિમોથીને આપે છે. તિમોથીના જે નામનો અર્થ આપણને જે જોવા મળે છે એ જુદી જુદી ડિક્શનરીઓ આપણે તપાસીએ તો ઘણા બધા અર્થ એના આપણને મળે છે. એક અર્થ એવો નીકળે છે ઓનરિંગ ગોડ, એટલે ઈશ્વરને માન આપવું. બીજો એક અર્થ એવો કરવામાં આવે છે કે ઇન ગોડ્સ ઓનર. તિમોથિયોસ એટલે તિમોથીના નામમાં થિયોસ શબ્દ, ઈશ્વર શબ્દ એ આવે છે. અને એનો અર્થ એવો કરવામાં આવે છે ઇન ગોડ્સ ઓનર, દેવના સન્માનમાં. અને જે પ્રચલિત અર્થ જે કરવામાં આવે છે ડિયર ટુ ગોડ, ઈશ્વરનો વહાલો, દેવનો વહાલો, એ રીતે તિમોથીને ઓળખવામાં આવે છે. આપણે જ્યારે એના બેકગ્રાઉન્ડ વિશે વચનોમાં આપણે તપાસ કરીએ તો આપણને જાણવા મળે છે તિમોથીના પત્રમાં એની ખાસ પ્રકારની ઓળખ ત્યાં આપણને આપવામાં આવે છે. અને ત્યાં આપણે જોઈએ છીએ કે બીજો તિમોથી અને તેનો 1 અધ્યાય અને ત્યાં આગળ 4 અને 5મી કલમમાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. તારા આંસુઓ સંભાળતા હું તને જોવાને ઘણો ઉત્સુક થાઉં છું કે તને જોઈને હું આનંદથી ભરપૂર થાવ, કેમ કે જે નિષ્કપટ વિશ્વાસ તારામાં છે, જે પહેલાં તારી વડિયાઈ લોઇસમાં તથા તારી માં યુનુકામાં રહેલો હતો, અને મને ભરોસો છે કે તારામાં પણ છે, તે મને યાદ છે. અને ત્યાં એના કુટુંબ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. અને એની દાદીનું નામ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે લોઇસ, અને તેની માતાનું નામ યુનુસ એ તરીકે ત્યાં નોંધવામાં આવ્યું છે. અને જ્યારે આપણે પ્રેરિતોના કૃત્ય 16મો અધ્યાય જે આપણે વાંચ્યો ત્યાં તેના સંદર્ભમાં એ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રેરિતોના કૃત્ય 16મો અધ્યાય અને 1લી કલમ. પછી તે દર્બે તથા લુસ્ત્રા આવ્યો. ત્યાં તિમોથી નામે એક શિષ્ય હતો. તે એક વિશ્વાસી યહૂદણનો દીકરો હતો અને તેનો બાપ ગ્રીક હતો. 2જી કલમ. લુસ્ત્રા તથા ઇકોનિયામાંના ભાઈઓમાં તેની શાખ સારી હતી. અહીંયા તિમોથીના બેકગ્રાઉન્ડ વિશે થોડી વધારે માહિતી આપવામાં આવી છે કે તિમોથી લુસ્ત્રાનો વતની હતો, અને તેની માતા યહૂદી હતી અને તેના પિતા ગ્રીક હતા તેવું ત્યાં નોંધવામાં આવ્યું છે. અને લુસ્ત્રામાં પ્રભુના એક શિષ્ય તરીકે ત્યાં તેની હાજરી આપણને જોવા
મળે છે. આ લુસ્ત્રામાં પ્રભુના એક શિષ્ય તરીકે તેની ઓળખ આપણને જોવા મળે છે. અને આ તિમોથીના બેકગ્રાઉન્ડ વિશે આપણને થોડી ઘણી માહિતી મળે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પાઉલની જે પ્રથમ મિશનરી મુસાફરી વખતે પાઉલ અને બારનાબાસ જ્યારે પ્રથમ મિશનરી મુસાફરીમાં નીકળ્યા પ્રેરિતોના કૃત્ય 13 અને 14મા અધ્યાયમાં, અને ત્યારે 14મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે તેઓ સુવાર્તા પ્રચાર કરતાં કરતાં એ લુસ્ત્રા અને દરબેમાં આવે છે. અને 14મો અધ્યાય પ્રેરિતોના કૃત્યો 14મો અધ્યાય 8મી કલમમાં એક જન્મથી લંગડા માણસને ત્યાં ચાલતો કરવામાં આવે છે. અને એ જોઈને લુસ્ત્રાના લોકો એ પાઉલ અને બારનાબાસને એ પોતાના ગ્રીક દેવો સાથે સરખાવીને એમની આગળ બલિદાન આપવાને માટે તૈયાર થાય છે. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે ત્યાં ઘણા બધા શિષ્યો તે લોકોએ કર્યા. પ્રેરિતોના કૃત્યો 14મો અધ્યાય 21મી કલમ, તે શહેરમાં સુવાર્તા પ્રગટ કર્યા પછી તથા ઘણા શિષ્યો કર્યા પછી તેઓ લુસ્ત્રા તથા ઇકોનિયા થઈને અંત્યોખ પાછા આવ્યા. એટલે પાઉલની પ્રથમ મિશનરી મુસાફરીમાં જ લુસ્ત્રામાં એ વિશ્વાસીઓનો એક સમુદાય આપણે ઊભો થયેલો જોઈએ છે. અને એવું માનવામાં આવે છે કે આ તિમોથી અને એના પરિવારજનો એ સમયે પ્રભુ પાસે આવ્યા હશે. અને જ્યારે પાઉલ બીજી મિશનરી મુસાફરીમાં સિલાસની સાથે ફરીથી એ પ્રાંતોની મુલાકાત લે છે અને ત્યારે એને ત્યાં શિષ્ય મળે છે. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે પ્રેરિતોના કૃત્ય 16મો અધ્યાય અને 1લી કલમ, પછી તે દરબે તથા લુસ્ત્રા આવ્યો, ત્યાં તિમોથી નામે એક શિષ્ય હતો, તે એક વિશ્વાસી યહૂદનનો દીકરો હતો, પણ તેનો બાપ ગ્રીક હતો. અને ત્યાં આપણે જોઈએ છે કે એ પ્રથમ મિશનરી મુસાફરી પછી બીજી મિશનરી મુસાફરીમાં પાઉલ જ્યારે લુસ્ત્રામાં ફરી પાછો આવે છે ત્યાં સુધીમાં એ તિમોથીની શાખ આજુબાજુ ફેલાઈ ગઈ હતી. અને આજુબાજુના પ્રદેશોમાં એક વિશ્વાસુ શિષ્ય તરીકે તેની છાપ એ વિશ્વાસી સમુદાયમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. અને આ પ્રકારનો બેકગ્રાઉન્ડ આપણને જોવા મળે છે. અને પાઉલ એને પોતાની મિશનરી મુસાફરી પર પોતાની સાથે કમ્પેનિયન તરીકે, પોતાના સહકાર્યકર તરીકે, પોતાના સહકારી તરીકે એને લેવા માગે છે. અને ત્યાં ગાડી 16મો અધ્યાય 3જી કલમ પ્રેરિતોના કૃત્ય, પાઉલ તેને પોતાની સાથે લઈ જવા ચાહતો હતો અને તે પ્રાંતોમાંના યહૂદીઓને લીધે તેણે તેની સુન્નત કરાવી, કેમ કે સર્વ જાણતા હતા કે તેનો બાપ ગ્રીક હતો. અને આ રીતે પાઉલ એ તિમોથીને પોતાની સાથે સુવાર્તા પ્રચારની ટ્રીપ પર લઈ જવા માગે છે, મિશન કાર્યમાં જોડવા માગે છે. પણ એને લાગે છે કે આ બાબત અડચણરૂપ બની શકે છે અને એટલા માટે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ તેણે તિમોથીની સુન્નત કરાવી કે જેથી કરીને જ્યુસ લોકોમાં, યહૂદી લોકોમાં તિમોથી સ્વીકાર્ય બને. અને એટલે એ સ્વીકાર્ય બને એટલે સુવાર્તા સહેલાઈથી ફેલાઈ શકે. અને તિમોથી એ બાબતને પણ આધીન થાય છે, એ બાબતને પણ આધીન થાય છે. એ પોતાનું ઘર છોડવા માટે તૈયાર થાય છે, પોતાનું વતન લુસ્ત્રા. હવે પાઉલ કહે છે તું મારી જોડે આવ, ત્યારે તિમોથી પોતાનું વતન છોડવા માટે તૈયાર થાય છે સેવાને માટે. એ પાઉલની સાથે સુવાર્તા પ્રચારના કાર્યને માટે, એ સેક્રિફાઈસ આપવા, એ બલિદાન આપવાને માટે એ તૈયાર થાય છે. અને સાથે સેવાને માટે જે કંઈ જરૂરી બાબતો હતી એ કરવાને માટે પણ એ તૈયાર થાય છે. ઘણા બધા જુવાનો જેઓ સેવામાં જોડાયા અને દીક્ષા પ્રાપ્ત કરીને જુદી જુદી જગ્યામાં સેવા તમે આપી રહ્યા છો, ત્યારે આ પણ એક બહુ મહત્ત્વની બાબત છે. તિમોથી જે સેવાને અર્થે પોતાનું વતન છોડવા માટે તૈયાર થયો, સેવાને માટે જરૂરી બાબતો હતી એ કરવાને માટે પણ તૈયાર થયો અને એ બલિદાન આપવાને માટે પણ તૈયાર થયો.
પાળકીય સેવામાં આપણે હોઈએ, આગેવાનો તરીકેની સેવામાં હોઈએ, આપણને આ સેક્રિફાઈસ આપવાને માટે કહેવામાં આવે ત્યારે આપણે એ કરવાને માટે તૈયાર થઈએ. એ પણ બહુ જરૂરનું છે, બહુ મહત્ત્વનું છે કે પ્રભુની સેવાને માટે આપણે કેટલા અંશે એ બલિદાન આપવાને માટે તૈયાર છે. તિમોથી, પાઉલ કહે છે ચલ મારી જોડે મિશનરી ટ્રીપમાં, મિશનરી કાર્યમાં જોડાવા માટે તૈયાર થાય છે અને એ પોતાનું વતન છોડવાને માટે તૈયાર થાય છે. એ જરૂરી બાબતો કરવાને માટે તૈયાર થાય છે. આગળ વધતા તિમોથીના જીવન વિશે આપણે જોઈએ તો તિમોથીને જે તાલીમ મળી હતી, એને જે ટ્રેનિંગ મળી હતી, ત્યાં આપણે જોઈએ છે કે એની દાદી અને એની માતા દ્વારા એ વિશ્વાસનો સંચાર, વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામવાને માટે એને તાલીમ મળી હતી. બીજું તિમોથી 1 અધ્યાય અને 5મી કલમમાં તિમોથી વિશે લખતા પાઉલ આ પ્રમાણે કહે છે, કેમ કે જે નિષ્કપટ વિશ્વાસ તારામાં છે, જે પહેલાં તારી વડિયાઈ લોઇસમાં હતો તથા તારી માં યુનુકામાં રહેલો હતો, અને મને ભરોસો છે કે તારામાં પણ છે, તે મને યાદ છે. તિમોથીનું જે ઉછેર કરવામાં આવ્યો, જે વિશ્વાસમાં એને આગળ વધારવામાં આવ્યો, એમાં એની દાદી લોઇસનો અને તેની માતા યુનુસનો બહુ મહત્ત્વનો એ ફાળો આપણને રહેલો જોવા મળે છે. બહુ મહત્ત્વનો ફાળો આપણને જોવા મળે છે કે એ જે પ્રાઇમરી ટ્રેનિંગ એને એના કુટુંબમાંથી જ પ્રાપ્ત કરી હતી. જે પાયાની જે તાલીમ મળવી જોઈએ, જે મૂળભૂત જે તાલીમ મળવી જોઈએ, એ એને પરિવારમાંથી પ્રાપ્ત થઈ હતી. ત્યાં ગાડી બીજો તિમોથી 3 અધ્યાય અને 14 અને 15 કલમમાં પણ પાઉલ તિમોથીને એ વાત યાદ કરાવે છે. ત્યાં પ્રમાણે લખ્યું છે, બીજો તિમોથી 3 અધ્યાય 14 અને 15 કલમ, પણ જે વાતો તું શીખ્યો ને જેના વિશે તને ખાતરી થઈ છે તેઓને વળગી રહે, કેમ કે તું કોની પાસેથી શીખ્યો એ તને માલુમ છે. વળી તું બાળપણથી પવિત્ર શાસ્ત્ર જાણે છે, તે પવિત્ર શાસ્ત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસ દ્વારા તારણને સારું તને જ્ઞાન આપી શકે છે, તે પણ તું જાણે છે. પાઉલ તિમોથીને યાદ કરાવે છે કે તું જાણે છે, બાળપણથી એ જાણે છે, બાળપણથી પવિત્ર શાસ્ત્ર એ જાણે છે. અને એ બતાવે છે કે એની જે પ્રાથમિક તાલીમ એ એના દાદી અને એની માતા અને એના પરિવાર તરફથી આપણે એને પ્રાપ્ત થઈ હોય એ આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છે કે પાઉલની સાથે એ મિશનરી મુસાફરી પર નીકળે છે અને એ રીતે પાઉલ દ્વારા પણ એ તૈયાર થાય છે. પાઉલ દ્વારા પણ એ તૈયાર થાય છે. અને ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે 1 તિમોથી, ત્યાં આગળ 1 અધ્યાય 18મી કલમ, 1 તિમોથી 1 અધ્યાય 18મી કલમ. દીકરા તિમોથી, તારે વિશે અગાઉ થયેલા ભવિષ્ય કથન પ્રમાણે હું તને આ ખાસ આજ્ઞા આપું છું, તે ભવિષ્ય કથનોની સહાયથી તું સારી લડાઈ લડ. પ્રથમ એની દાદી લોઇસ, માતા યુનુસ અને એના દ્વારા, અને ત્યારબાદ પાઉલના હાથે એ આપણે જોઈએ છે કે એને ટ્રેન કરવામાં આવે છે કે હું તને ખાસ આજ્ઞા આપું છું, એ પ્રમાણે કહે છે કે તું કર, એ પ્રમાણે તું કર. અને એ પાઉલની બીજી મિશનરી મુસાફરીમાં એ પાઉલની સાથે જાય છે. એફેસસમાં એ બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં એ પાઉલની સાથે રહે છે અને એ પ્રમાણે એ તાલીમ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાં આપણે જોઈએ છીએ 2 તિમોથી 3 અધ્યાય 10 અને 11 કલમોમાં, 2 તિમોથી 3 અધ્યાય 10 અને 11 કલમોમાં, પણ મારો ઉપદેશ, આચરણ, હેતુ, વિશ્વાસ, સહનશીલતા, પ્રેમ તથા ધીરજ ધ્યાનમાં રાખીને તથા મને જે સતાવણી થઈ તથા દુઃખો પડ્યા અને અંત્યોખમાં, ઇકોનિયામાં તથા લુસ્ત્રામાં જે સતાવણી મેં સહન કરી તે બધામાં તું મારી પાછળ ચાલ્યો, પણ આ સઘળા દુઃખોમાંથી પ્રભુએ મને છોડાવ્યો.
પાઉલ તિમોથીને લગતા કહે છે કે તું આ બધી પરિસ્થિતિમાં મારી પાછળ ચાલ્યો છું. પાઉલની સાથે ને સાથે એ દરેક પરિસ્થિતિ, એ સતાવણીની પરિસ્થિતિ હોય, સારી પરિસ્થિતિ હોય, એ વિખવાદો હોય, એ બધી જ પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈએ છે કે એ તિમોથી એ પાઉલની સાથે ને સાથે તૈયાર થાય છે એની દાદી અને એની માતા દ્વારા, અને ત્યારબાદ પાઉલ દ્વારા એ તાલીમ પામે છે. પ્રભુના વચનોમાં આપણે જોઈએ છે કે એ તિમોથી પાઉલની જોડે કો ઓથર તરીકે, એક સહાયક લેખક તરીકે પણ પાઉલ એનું નામ જુદા જુદા પત્રમાં એ નોંધે છે અને એની સલામ ત્યાં ગાડી લખે છે. આપણે જોઈએ છે 2 કોરિન્થી 1 અધ્યાય અને 1 કલમ, 2 કોરિન્થી 1 અધ્યાય 1 કલમ. કરિન્થમાંની દેવની મંડળી તથા તેઓની સાથે આખા અખાયામાંના સર્વ સંતોજોગ લખિતંગ દેવની ઈચ્છાથી ખ્રિસ્ત ઈસુનો પ્રેરિત પાઉલ તથા ભાઈ તિમોથી. લખિતંગ પ્રેરિત પાઉલ તથા ભાઈ તિમોથી. અને એટલે આપણે જોઈએ છે કે કો ઓથર તરીકે પાઉલ બંને તિમોથીની સાથે રહીને એ સલામ પાઠવે છે. તમે ફિલિપીઓના પત્રમાં પણ તમે જુઓ તો ત્યાં લખ્યું છે, ફિલિપી 1 અને 1, ફિલિપીમાંના ઈસુ ખ્રિસ્તમાં સૌ સંતો, અધ્યક્ષો, સહાયકારીઓ એ સર્વ જોગ લખિતંગ ખ્રિસ્ત ઈસુના દાસો પાઉલ તથા તિમોથી. પાઉલ તથા તિમોથી એ તરફથી સલામ પાઠવવામાં આવે છે. કોલોસિયાના પત્રમાં પણ આપણે જોઈએ તો ત્યાં લખ્યું છે, કોલોસી 1 અને 1, કોલોસીમાંના ખ્રિસ્તમાં પવિત્ર તથા વિશ્વાસુ ભાઈઓ જોગ લખિતંગ દેવની ઈચ્છાથી થયેલો ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રેરિત પાઉલ અને ભાઈ તિમોથી. એવી રીતે થેસાલોનિકાના પણ બંને પત્રમાં, ફિલેમોનના પત્રોમાં પણ એ કો ઓથર તરીકે, એક સહાયક લેખક તરીકે એ પત્રોમાં એનો ઉલ્લેખ આપણને જોવા મળે છે. અને આમ એ તિમોથી એ પાઉલની સાથે એ પત્રોમાં પણ જાણે કે એના લહિયા તરીકે, એક સહાયક લેખક તરીકેની એ સેવા અદા કરી રહ્યો છે, એ સેવા અદા કરી રહ્યો છે. સાથે આપણે જે પ્રેરિતોના કૃત્ય 16મો અધ્યાય અને 3 ને 4 કલમ જે વાંચી, ત્યાં કો મિશનરી તરીકે, એક સહાયક મિશનરી તરીકે પણ એ સેવામાં જોડાય છે. પ્રથમ એક શિષ્ય તરીકે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે, એક શિષ્ય હતો, અને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છે કે હવે એક મિશનરી તરીકે એ બહાર આવી રહ્યો છે. 16મો અધ્યાય અને 3 અને 4 કલમ, પ્રેરિતોના કૃત્ય 16, 3 અને 4 કલમ. પાઉલે તેને પોતાની સાથે લઈ જવા ચાહતો હતો. પાઉલ પોતાની મિશનરી સેવામાં એને સાથે લઈ જવા માગતો હતો. ને એ રીતે તિમોથી એ પાઉલની સાથે મિશનરી સેવામાં, મિશનરી મુસાફરીમાં પાઉલ અને સિલાસની સાથે એ જોડાય છે. એક સંદેશવાહક તરીકે પણ, એક બોધક તરીકે પણ એ પોતાની સેવાઓ આપે છે. બોધક તરીકે પણ પોતાની સેવાઓ આપે છે. અને ત્યાં આપણે જોઈએ છે કે 1 કોરિન્થી 4 અધ્યાય અને 17મી કલમ, 1 કોરિન્થી 4 અધ્યાય 17મી કલમ. એ કારણથી મેં તમારી પાસે તિમોથીને મોકલ્યો છે. તે પ્રભુમાં મારું પ્રિય તથા વિશ્વાસુ બાળક છે. જેમ હું બધે દરેક મંડળીમાં શીખવું છું, તેમ ખ્રિસ્તમાં મારું વર્તન કેવું છે તે તમને તે યાદ દેવડાવશે. કહે છે કે તિમોથીને તમારી પાસે મોકલું છું. એ મારો પ્રિય અને વિશ્વાસુ બાળક છે, અને જેમ હું મંડળીમાં, દરેક મંડળીમાં શીખવું છું, એમ એ તમને પણ શીખવશે. એક શિક્ષક તરીકે, એક બોધક તરીકે કહે છે કે એ તમને શીખવશે. અને એ રીતે આપણે તિમોથીનો રોલ આપણે જોઈએ છે. ત્યાર પછી આપણે 2 તિમોથી 4 અધ્યાય અને 5મી કલમમાં તિમોથીને પાઉલ આહ્વાન આપે છે. 2 તિમોથી 4 અધ્યાય અને 5મી કલમ. પરંતુ તું સર્વ બાબતોમાં સાવધ રહે, દુઃખ સહન કર, સુવાર્તિકનું કામ કર, તારું સેવા કાર્ય પૂર્ણ કર.
એક ઇવેન્જલિસ્ટ તરીકે, એક સુવાર્તિક તરીકે પણ આપણે એને કામ કરતો જોઈએ છે. એક શિષ્ય તરીકે એનું પ્રભુના વચનોમાં આપણે એનો જોઈએ છે કે એનું આગમન થાય છે, અને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છે એક મિશનરી તરીકે એક જોડાય છે, એક સંદેશવાહક તરીકે જુદી જુદી જગ્યાએ જાય છે, એક ટીચર અને એક પ્રીચર તરીકે એનો ઉલ્લેખ આપણને જોવા મળે છે. પાઉલ એને સુવાર્તિક તરીકેનું કાર્ય કરવાને જોઈએ છે. એક કો મિશનરી તરીકે એ કાર્ય કરે છે, સહાયક મિશનરી તરીકે, એક કો ઓથર તરીકે પણ, સહાયક લેખક તરીકે પણ ઘણા બધા પત્રોમાં તેનો ઉલ્લેખ આપણને જોવા મળે છે. અને આમ પાઉલની સાથે ખભે ખભા મિલાઈને એ જુવાન તિમોથી એ સેવામાં આગળ વધે છે. અને આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુના વચનોમાં લગભગ 6 જેટલા પત્રો લખવામાં એની સહાયક ભૂમિકા આપણે જોઈએ છે. એક સહાયક ભૂમિકા આપણે જોઈએ છે. આપણે જોઈએ છે કે તિમોથીના જે જમા પાસા હતા, એના જે પ્લસ પોઈન્ટ, એ આપણે જોઈએ તો ઘણી બધી બાબતો તિમોથી વિશે નોંધવામાં આવી છે. પ્રેરિતોના કૃત્ય 16મો અધ્યાય અને ત્યાં આગળ બીજી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે લુસ્ત્રા તથા ઇકોનિયામાંના ભાઈઓમાં તેની શાખ સારી હતી. તેની છાપ જે છબી લોકોની આગળ હતી, એક શિષ્ય તરીકેની, એક વિશ્વાસુ શિષ્ય તરીકેની, એક ઉમદા શિષ્ય તરીકેની, એક નમૂનારૂપ શિષ્ય તરીકે એની છાપ એ બહુ જ સારી છાપ આપણને જોવા મળે છે. અને એનું તિમોથીનું જમા પાસું હતું. ત્યાર પછી બીજી બાબત જે સહાયક તરીકે, એક કો વર્કર તરીકે, એક આપણે એની વાત જોઈએ છે. પ્રેરિતોના કૃત્ય 18મો અધ્યાય 5મી કલમ. પણ જ્યારે સિલાસ તથા તિમોથી મકદોનિયાથી આવ્યા ત્યારે પાઉલે ઉત્સાહથી ઈસુની વાત પ્રગટ કરી. પાઉલની સાથે, સિલાસની સાથે એ સેવામાં એ જોડાય છે, એ કો વર્કર તરીકે. અને એ વિશ્વાસુપણે પાઉલની ઇન્સ્ટ્રક્શનને ફોલો કરીને પાઉલને મદદરૂપ બને છે, ઉત્તેજનરૂપ બને છે, પ્રોત્સાહક આપણે બનતા જોઈ શકીએ છીએ. અને એટલે જ જે શાસ્ત્ર ભાગ આપણે વાંચ્યો, ફિલિપીઓનો પત્ર અને તેનો 2જો અધ્યાય, અને ત્યાં આપણે એના વિશે પાઉલ પ્રેરિત આ પ્રમાણે લખે છે. 20મી કલમ, 2જો અધ્યાય, ફિલિપી 2:20મી કલમ. કેમ કે તમારી કાળજી બરાબર રીતે રાખે એના જેવી પ્રકૃતિનો બીજો કોઈ મારી પાસે નથી. બીજો કોઈ મારી પાસે નથી. કહે છે કે સેવક તરીકે એક અજોડ છે. અને પછી શું કહે છે, એના જેવો કોઈ મારી પાસે નથી. કેમ કે સઘળા માણસો ખ્રિસ્ત ઈસુની વાત નહીં પણ પોતાની વાત શોધે છે. બીજા જે લોકો છે પોતાની વાત શોધે છે. પણ આ જે તિમોથી છે એ પ્રભુના મહિમાને માટે કાર્ય કરે છે. અને ત્યાં 22મી કલમમાં લખે છે, પણ તમને તો અનુભવથી ખાતરી થઈ છે કે જેમ દીકરો બાપની સાથે કામ કરે તેમ તેણે સુવાર્તાના પ્રસારને સારું મારી સાથે સેવા કરી છે. જેવી રીતે દીકરો એ બાપની સાથે રહીને જે સપોર્ટ કરે, જે કાર્ય કરે, જે મદદ કરે, એ જ રીતે કહે છે કે તિમોથી મને મદદરૂપ બન્યો છે. અને આ રીતે પાઉલ તિમોથીને ત્યાં ગાડી એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતો જોવા મળે છે કે બાપની સાથે જેવી રીતે દીકરો કામ કરે એ રીતે કહે છે કે એ કામ કરે છે. રોમિયોના પત્ર અને તેના 16મા અધ્યાય અને તેની 21મી કલમમાં સહકાર્યકર તરીકે એનો ઉલ્લેખ પાઉલ ત્યાં કરે છે. રોમિયોના પત્ર 16મો અધ્યાય 21મી કલમ. ત્યાં લખે છે કે મારો સાથી કામદાર તિમોથી તમને સલામ કહે છે. મારો સાથી કામદાર તિમોથી કહે છે કે એ સલામ કહે છે. એ મારો સાથી કામદાર છે, મારી સાથે સેવામાં એ જોડાયેલો છે. અને એ રીતે ત્યાં આગળ એનો ઉલ્લેખ કરે છે. અને પછી 1 કોરિન્થી 4થો અધ્યાય જે આપણે વાંચ્યું, ત્યાં પાઉલ એને વિશે શું લખે છે, તે પ્રભુમાં મારું પ્રિય તથા વિશ્વાસુ બાળક છે. 1 કોરિન્થી 4થો અધ્યાય 17મી કલમ તિમોથી માટે લખે છે, મારું પ્રિય
અને વિશ્વાસુ બાળક છે, વિશ્વાસુ બાળક છે. ઓકે, તો એ રીતે કહે છે અને કહે છે કે જેમ હું શીખવું છું તેમ તે તમને શીખવશે. ત્યાં એ 17મી કલમમાં કહે છે, 1 કોરિન્થી 4 અધ્યાય 17મી કલમ, જેમ હું શીખવું છું તેમ તે તમને શીખવશે. એટલે વેલ ટ્રેન છે તિમોથી, એ વેલ ટ્રેન છે, સારી રીતે તાલીમ પામેલો છે અને ખબર છે કે તમને કેવી રીતે શિક્ષણ આપવું. અને એ રીતે તિમોથીને ત્યાં કોરિન્થની મંડળી પર મોકલવાની વાત એ કરે છે. થેસ્સાલોનિકીની મંડળીને લગતા એ કહે છે કે એ સારો ઉત્તેજન આપનાર છે. 1 થેસ્સાલોનિકા અને ત્યાં 3 અધ્યાય અને 2 કલમ, 1 થેસ્સાલોનિકા 3 અધ્યાય અને 2 કલમ. અને અમે અમારા ભાઈ તથા ખ્રિસ્તની સુવાર્તામાં દેવના સેવક તિમોથીને તમને દ્રઢ કરવાને તથા તમારા વિશ્વાસમાં તમને ઉત્તેજન આપવાને માટે મોકલ્યો છે. એટલે થેસ્સાલોનિકાની મંડળીને લખે છે, તિમોથીને મોકલ્યો છે એટલા માટે કે તમને વિશ્વાસમાં દ્રઢ કરે, તમારા વિશ્વાસમાં તમને ઉત્તેજન આપે. અને આ રીતે તિમોથી એ બીજાઓને ઉત્તેજન આપનાર વ્યક્તિ તરીકે એ આપણને જોવા મળે છે. આમ તિમોથી વિશે ઘણી બધી બાબતો પાઉલ નોંધે છે, પત્રોમાં નોંધે છે, પ્રેરિતોના કૃત્યમાં નોંધવામાં આવી છે. અને એક જુવાન પાસ્ટર્સ તરીકે, એક જુવાન મિશનરી તરીકે, એક જુવાન ઇવેન્જલિસ્ટ તરીકે, એક જુવાન લીડર તરીકે, એક જુવાન ડિસાઇપલ તરીકે આપણે તિમોથીને પ્રભુના વચનોમાં જોઈએ છે. અને આ દિવસોમાં જે જુવાન સેવકો છે તેઓને માટે તિમોથીના પાત્રમાંથી એક જબરજસ્ત પડકાર એ રહેલો છે. સેવાને માટે એક જબરજસ્ત નમૂનો એ રહેલો છે અને એ નમૂનો આપણે ઝીલી લેવાનો છે અને એ નમૂના પ્રમાણે સેવામાં આગળ વધવાનું છે. તિમોથીનો કેવી રીતે અંત આવ્યો એ પ્રભુના વચનોમાં નોંધવામાં આવ્યું નથી. એ બાબત વિશે કોઈ માહિતી આપણી પાસે નથી. પણ તિમોથીના પાત્રમાંથી જે બાબતો આપણને જોવા મળે છે કે એક કો વર્કર તરીકેનો, એક કો મિશનરી તરીકે, એક કો ડિસાઇપલ તરીકે, એક કો વર્કર તરીકે, એક કો ઓથર તરીકે તિમોથીની જે ભૂમિકા હતી એ જબરજસ્ત એ ભૂમિકા હતી. અને તિમોથી એ ભૂમિકાને પોતાને જે સેવા કરવાની હતી એ બહુ જ વિશ્વાસુપણે એ નિભાવે છે, બહુ જ વિશ્વાસુપણે. અને એના લીધે ફિલિપીઓની મંડળીમાં, એફેસીઓની મંડળીમાં, થેસાલોનિકીની મંડળીમાં, કોરિન્થની મંડળીમાં અને આ રીતે જે મકદોનિયાની મંડળીમાં, મકદોનિયા વિસ્તારમાંની જે મંડળીઓ જે આ બધી હતી એમાં જે તિમોથીની જે જબરજસ્ત છાપ આપણને જોવા મળે છે. એનામાં નબળાઈ પણ હતી, ખચકાતો પણ હતો અને ગભરું એવો વ્યક્તિ પણ હતો. પણ એ બધી જ નબળાઈઓની ઉપર વટ વારંવાર બીમાર પણ પડતો હતો એવું લખવામાં આવ્યું છે. પાઉલ એને કહે છે કે તારા વારંવારના મંદવાડને લીધે સારી તંદુરસ્તી એની રહેતી નથી. એ બધી શારીરિક અમુક નબળાઈઓ પણ હતી, પણ એ બધી નબળાઈઓ હોવા છતાં પણ એ એક પ્રભુના એક જુવાન સેવક તરીકે, પ્રભુના એક જુવાન શિષ્ય તરીકે, પ્રભુના એક જુવાન મિશનરી તરીકે, પ્રભુના એક જુવાન સુવાર્તિક તરીકે, પ્રભુના એક જુવાન પાળક તરીકે, પ્રભુના એક જુવાન સહાયક કાર્યકર તરીકે, પ્રભુના એક જુવાન સહાયક લેખક તરીકે તિમોથીએ બહુ જ વિશ્વાસુપણે અને બહુ ઉમદા સેવાઓ બજાવી. અને તિમોથીનું પાત્ર આજે આ સમયે આપણને આપણી સેવામાં એક જબરજસ્ત પડકાર આપણને આપે છે. જુવાનો તરીકે જ્યારે આપણે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓમાં, સેવાઓમાં રોકાયેલા છે, આપણે કેવા પ્રકારે સેવા કરી રહ્યા છે, કયા નમૂનાને આપણે ફોલો કરી રહ્યા છે? શું તિમોથીની જેમ આપણે નમ્રતાપૂર્વક અને વિશ્વાસુપણે એ સેવાઓ કરી રહ્યા છે? શું તિમોથીની જેમ આપણે આપણી એ સેવાઓમાં બલિદાન આપવાને માટે તૈયાર છે?
સો તિમોથીની જેમ એક વેલ ટ્રેન તાલીમ પામેલા પ્રભુના બાળકો તરીકે મંડળીની વિવિધ સેવાઓમાં આપણે વિશ્વાસુપણે સેવાઓ આપી રહ્યા છે, આપણા તાલંતોનો વિશ્વાસુપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. પાઉલ તિમોથીને એ યાદ કરાવે છે કે ભાઈ તને આ સેવાને માટે અલગ કરવામાં આવ્યો છે, તને હાથ મૂકીને એ સેવાને માટે તને ઓર્ડેન કરવામાં આવ્યો છે, તને સેટ અપાર્ટ કરવામાં આવ્યો છે અને કહે છે કે તને એ તાલંતો આપવામાં આવ્યા છે. બરાબર છે, તને એ તાલંતો આપવામાં આવ્યા છે અને એ પ્રમાણે કહે છે કે તારે કહે છે કે આગળ વધવાનું છે, એ પ્રમાણે કહે છે કે તારે આગળ વધવાનું છે. અને પાઉલ એ તિમોથીને યાદ કરાવે છે કે તારા તેડાને કહે છે કે વળગી રહે. 1 તિમોથી 4 અધ્યાય અને 14મી કલમ. 1 તિમોથી 4 અધ્યાય અને 14મી કલમ. જે કૃપાદાન તારામાં છે ને જે પ્રબોધ દ્વારા વડીલોના હાથ મૂકવાથી તને આપવામાં આવે છે. વડીલોના હાથ મૂકવાથી તને દીક્ષા આપીને સેટ અપાર્ટ અલગ કરવામાં આવે છે. એક ચોક્કસ સેવા તને હવે સોંપવામાં આવી છે વડીલોના હાથ મૂકવાથી. ઘણા બધા જુવાનો ને હાથ મૂકીને એ સેવાને અર્થે અલગ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે એ તેડાને લક્ષમાં રાખીને, એ જવાબદારીને લક્ષમાં રાખીને આગળ વધવાનું છે. અને પ્રભુએ જે તાલંતો આપ્યા છે એ તાલંતોને વધારે ને વધારે પ્રજ્વલિત કરીને, વધારે ને વધારે એને પ્રદીપ્ત કરીને સેવામાં આગળ વધવાનું છે. અને આ સમયે હું એ જુવાનોને ઉત્તેજન આપવા માગું છું કે જે જુવાનો સેવામાં છે. તિમોથીનું પાત્ર આપણને જે પડકાર આપે છે એ તિમોથીમાંથી મળતા પડકારને આપણે ઝીલી લઈએ અને વિશ્વાસુપણે આપણી સેવામાં આપણે આગળ વધીએ. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. જીવતા પ્રભુ, અમે તિમોથીને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. જે અદ્ભુત અને ઉમદા અને નમૂનારૂપ પાત્રની નોંધ પ્રભુ તમે તમારા વચનોમાં કરી છે અને લીધી છે. અને પ્રભુ એ પાત્ર દ્વારા તમે આજે અમારા જુવાન સેવકોને જે પડકાર આપવા માગો છો તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, આ જુવાનીના સમયમાં ઈશ્વર પરાયણતાની કસરત કરીને, જુવાનીના વિષયોથી નાસી જઈને, દ્રવ્યલોભથી નાસી જઈને, ભક્તિભાવથી તમારું નામ લેનારાઓની સંગતમાં જોડાઈને વિશ્વાસુપણે પ્રભુ તમારી સેવામાં આગળ વધવાને માટે, હા પ્રભુ, ખંતથી તમારી સેવા કરવાને માટે તમામ જુવાન સેવક સેવિકાઓને પ્રભુ તમે મદદ કરજો એવી વિનંતી અમે તમને કરીએ છીએ. મારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં તમે સાંભળી અને માન્ય કરો પિતા. આમીન. जीवतो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं. जीवવું ખ્રિસ્તના કામને કારણે, ખ્રિસ્તનું કામ છે હરખકારી. ખ્રિસ્તને માનતો હું રહું સર્વદા, ખ્રિસ્તને માનતો હું રહું સર્વદા. એ જ છે નિત્યનો નિમધારી. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું.
જો મરું તો મને લાભકારી થશે, કેમ કે હું જઈ ખ્રિસ્ત પાસે. નિત્યના જીવનો તાજ લઈ ધરું, નિત્યના જીવનો તાજ લઈ ધરું, સંતના સંગમાં સ્વર્ગવાસે. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. સેવ કીધા પછી ઘોરમાં હું પડું, તો એ આનંદ છે એમ માનું. કેમ કે ખ્રિસ્તમાં આશ મારી ઘણી, કેમ કે ખ્રિસ્તમાં આશ મારી ઘણી, જીવતો રાખશે એમ જાણું. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. મોતનો હું નથી, ખ્રિસ્તનો છું સદા, ખ્રિસ્ત ઈસુ મને નિત્ય રક્ષે. ઘોરથી ઉઠ્યો હું તણો દેવ જે, ઘોરથી ઉઠ્યો હું તણો દેવ જે, તેજ ઉઠાડતા જીવ બક્ષે. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. ખ્રિસ્ત ઈસુ કહે જીવતો હું સદા, માટે જીવતા તમે નિત્ય રહેશો. હું રહું ત્યાં તમે વાસ સૌ પામશો, હું રહું ત્યાં તમે વાસ સૌ પામશો, ને સદા સ્વર્ગમાં ભાગ લેશો. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું, જો મરું તો ઘણો લાભ માનું.